زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اس ملک کی تاریخ ہے کہ کبھی طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لایا جاتا، کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے، اگر یہ ڈاکوؤں کے خلاف آج ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے خلاف آپ نہیں نکلیں گے میرے پاکستانیوں، یہ ملک تباہ ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا تھا کہ جب آپ طاقتور مجرموں کو، ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتے اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے، میرا کام آسان بنا دے، میری زبان کی کرا کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ الحمدللہ الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدر مہدی ہوں، یہ وائس آف فری پاکستان، آزاد پاکستان کی بات پاکستان میں، اور پاکستان کی بات سننے والے اور دیکھنے والے آپ کے کامنٹس، کرٹیسزم اور دعاؤں کا بہت شکریہ۔ خاص طور پہ میرے پیٹرنس کا بہت شکریہ جنہوں نے بہت مدد کی ہے میری اس جہاد میں۔ ناظرین، میرے چینل پر بہت سخت پابندی ہے، فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی۔ میں مختلف حربے استعمال کر رہا ہوں، ٹائم چینج کر رہا ہوں، طریقہ کار اختیار کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ایک تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور خاص طور پر پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ وی پی این لگا کے سنیں، اور پلیز زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو آپ سرکولیٹ کریں، اور اگر آپ کو پسند آئی میری بات کریں، ورنہ نہیں پسند آتی بالکل نہ کریں۔ اور میرا ایک واٹس ایپ چینل ہے جس کے اوپر میں یہ پوسٹ کرتا ہوں اپنا لنکس، پلیز جا کے جو ہے آپ وہاں پر سبسکرائب کریں اور میرا دیکھیں، میں اس کا لنک واٹس ایپ چینل کا دیکھ دوں گا اس کے اندر۔ خان صاحب کی آپ نے کیسی زبردست بات ہے، یہ تو جو کلیئر اگر ہو جائے نا، زندگی موت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کو اس پہ یقین ہو جائے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں۔ یہ کام آپ کسی اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں کر رہے، کسی لیڈر کے لیے نہیں کرے، کسی مقام کے لیے، آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں آپ نے سماجی انصاف کے لیے جہاد کرنا ہے، اس کو قائم کرنا ہے، اس لیے آپ کر رہے ہیں۔ صرف اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کے لیے بھی آپ کریں، یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اس مقصد کے تحت آپ چلتے رہیں۔ میں ایک مجھے بہت فیوریٹ ہے، بہت لوگوں نے سنی ہے، میں ذرا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم بھی اس کو سن لیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے سن کے، تو ذرا سن کے پھر آج کا موضوع بہت عام ہے، بڑی غور سے سنیے گا۔ اس کا، اس کا، اس کی، یہ سب کیا ہے؟ تم نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران احمد خان بہاری! عمران احمد خان بہاری! عمران احمد خان بہاری! عمران احمد خان بہاری! نام یاد رکھنا۔ کمال 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 کا، یہ تو میرا قیامت تک جو ہے نا، یہ اس کی سہیل افریدی کو اگر اور کسی چیز کے لیے نہیں، اس نعرے کے لیے یاد رکھا۔ میری بہت دعا ہے کہ یہ بچہ جو ہے ان طاقتوں سے بچا رہے، ان کی ڈسپشن سے، ان کی دجالی طور طریقوں سے، ان کی باتوں میں نہ آئے، اس لیے یہ بہت بہت دجالی لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حفظ و امان بھی رکھو، یہ لگا رہے، بس نظریں ہیں اس کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہ ہماری دعا ہے۔ جناب، اسٹیٹسٹکس آج کی دیکھ لیتے ہیں۔ خان صاحب اور قمر باجوہ نے اور عاصم منیر نے جو فسطائیت پاکستان میں قبضہ کیا ہے فوج کے ذریعے، اس کو 1381 دن ہو گئے، 1381 دن، کہ دیکھیں کیسے ٹائم گزرتا ہے۔ خان صاحب کی جو غیر قانونی اغوا ہے اور غیر قانونی ان کو جو قید کیا ہوا ہے، اس کو 899 دن، سولٹری کنفائنمنٹ 77 دن، اور آخری دفعہ ان کی جو لائر سے اور پارٹی کے لیڈر سے ملاقات ہوئی ہے وہ 97 دن ہے۔ بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی بقا اور اس کا مستقبل جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا عمران خان کی آزادی سے یہ جڑے ہوئے ہیں دونوں چیز، پاکستان کی بقا اور پاکستان کا مستقبل۔ میں ایک پولیٹیکل اینالسٹ، ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ، ایک حالات کو جائزہ سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اس کے اوپر ایک اپنی رائے دے کے، یہ ساری چیزیں کر کے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی آنیسٹلی اگر کوئی بقا ہے
चांसेस हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होने के हैं तो वो खान साहब है और खान साहब की राय। अच्छा, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी और ये दो चीज में मैं इसलिए वीडियोस दिखा रहा हूँ कि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो आज हो जाए कि हम ये बात करना क्यों चाह रहे हैं। आज की मैं बात बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनली और रीजनली जिसका बहुत बड़ा असर पाकिस्तान पे होने वाला है। और आसिम मुनीर के सेहत के मुतालिक ज़बरदस्त एक खबर है, वो ज़रा सुनिएगा। पहले अलीमा की बात सुनिएगा, ये मैंने ख़ास तौर पर एक किसी वजह से आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। कोर्ट ने इजाजत दी हुई है। आप आज मुझे बताएं, आज इमरान खान को 3 महीने हो गए हैं कि उनकी मुलाकातें सारी बंद हो गई हैं और सिर्फ मेरी बहन 20-20 मिनट के लिए मिली है, जो 3 महीने 6 दिन के अंदर ये टोटल टाइम बनता है 1 घंटे का। इमरान खान को बाहर की दुनिया से कांटेक्ट 3 महीने में सिर्फ 1 घंटा है। आज भी मुलाकात। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, अलीमा खानम ने आज एक बहुत ज़बरदस्त बात ये की है। उन्होंने कहा जी ये सिर्फ हमने बात नहीं करनी, हमने खान साहब को रिहा करवाना है। ये पाकिस्तान का लीडर है, पूरा पाकिस्तान इमरान की रिहाई चाहता है। बहुत अरसे से हम कह रहे थे कि अलीमा खान को ये मुहिम खुद अपने हाथों में लेनी है इमरान साहब को रिहा कराने के लिए। आज अहम बात ये थी और ये लोग कॉन्टेक्स्ट भी भूल जाते हैं। जो मैंने एक्सर्प्ट इसलिए बताया कि पिछले 90 दिन में, शायद इससे भी ज्यादा 97 दिन में खान साहब की टोटल बाहर वाली दुनिया से 1 घंटे की मुलाकात हुई है 97 दिन में। आप अगर 100 कर लें और 24 घंटे हैं तो आपके पास जनाब 2400 घंटे, कुछ उनमें से कम कर लें, 2400 घंटे, 1 घंटा खान साहब 1 घंटे के लिए उनकी मुलाकात हुई। ये मुझे बताएं, ये कहाँ की जो है, ये किस किस्म का ये इंसाफ है, किस किस्म की ये बात कर रहे हैं। मतलब मैं जो बात आज की करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो आज अडयाला में हुआ, हमने देखा बहुत लोग आए, बड़े पुरजोश थे, नारेबाजी हुई, उन्होंने लॉन्ग मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ, लाठीचार्ज हुआ, मार पिटाई हुई, गाड़ियां तोड़ी, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, बहनों के ऊपर अटैक किया, जमीन पर इनको फेंका। लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, क्राउड्स बढ़ते जा रहे हैं और इससे एक खदशा है जो कि होगा कि आसिम जो है ये ताकत फिर इस्तेमाल करेगा, फिर ये लोगों को मारेगा। लेकिन इसका जो दायरा है ना वो खत्म हो रहा है, इसका वक्त खत्म हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग 2 खबरें हैं मेरे पास। अलामती तौर पर 2 SHO है जी, जाहिद ज़हूर और अयाज। अब ये जो है एजाज, ये जो 2 बंदे हैं, ये अक्कासी एक बहुत बड़े कैंसर की करते हैं जो पूरे पाकिस्तान में है। वो है कैंसर बिल्कुल दूर दूर से, कहीं से भी हमें इखलाकियात की किसी किस्म की खुशबू नहीं आती। इसके अंदर तमाम जर्नैल आपके शामिल हैं, इसमें पुलिस के अफसरान शामिल हैं, इसमें तमाम FC रेंजेस, हर अदलिया का, कारोबारी, मीडिया का बंदा, वजीर आजम, वुजरा, टेक्नोक्रेट, सदर, सब कहीं से। मतलब के पिछले 3-4 दिन से रायविंड में एक मुजरा हो रहा था और एक मैडम अपनी जो है ना, जिस तरह तवाइफ आती है और वो पेश करती है, पानदान खोलती है और कहती है नचनी, तो एक मुजरे के ऊपर पूरी कौम लगी थी। मैंने तो उसको कमेंट ही नहीं किया, मेरी नज़र में ये मुजरे से ज़्यादा नहीं था। और एक ये ऐसी जो है ना, हीरा मंडी की एक मंडी लगी हुई थी रायगंज में, जिसमें ये आसिम मुनीर भी गया। तो ये सारे के सारे लोग जिनके मैं कह रहा हूँ ना, ये इन सब का दायरा कम होता जा रहा है। ये जितनी आप रौनकें आपने देखी थी ना और शोशा आपने उस मुजरे में देखा, और उसको आप कंट्रास्ट करें, कराची में आग जल गई, लोग मारे गए, और वो फायर जो ब्रिगेड के जो टेंडर थे वो भी खान साहब ने दिए। बलूचिस्तान आग लगी हुई है, KP में आग लगी हुई है, तीरा में आग लगी है, उसका जो है MNA बोलना चाहता है तो ये पीपल्स पार्टी के टाउट आके उसको जबरदस्ती उसको बचा बैठ जाए, मत कर, कुछ मत कर। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट तीरा से नहीं है,
टेररिस्ट से नहीं है, हमें बलूचिस्तान की BLF और BLA से नहीं, हमें है एक बंदे का नाम जिसका नाम है आसिम मुनीर। आप उसको आसिम मुनीर खंजीर कह लें, आप उसको आसिम मुनीर दजाल कह लें, आप उसको आसिम मुनीर एयरमैन कह लें, जो मर्जी आपका दिल चाहता है। आपकी सवाब दीदी पर मैं छोड़ देता हूँ साथियों। कह ये है जी, मार दिया, फलां कर दिया, कत्ल कर दिया, मैंडेट चुरा दिया, गैर कानूनी हुकूमत ले आया, आइन तोड़ दिया, जजेस अपने लगा दिए, डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को खत्म कर दिया, हक लोगों की ह्यूमन राइट्स खत्म कर दी, अदलिया खत्म हो गई। नवंबर 26 नवंबर है जी, 9 मई मरीदके में क्या हुआ? ये है जी पाकिस्तान का सिपा सलार जिसको कहते हैं जी, कि जी सिपा सलार है बड़ा जबरदस्त। अब इसकी जो खबर मैं बताना चाहता हूँ वो ये इन 3 चीज़ों से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ जो मेरे पास खबर आई। खबर ये आई है कि जी ये आदमी जो है इसने एक वो पुलिस की गैदरिंग को एड्रेस किया। मैं इसकी बकवास तो खैर नहीं सुनाने लगा, लेकिन मैं इसकी आप ज़रा ये मैं चलाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आप इसकी वीडियो देखें। पहले आप देखें कि ये बैठ के तकरीर कर रहा है। अच्छा, बैठ के ये करते हैं जब अपना ये कॉन्फ्रेंस करता है, अब GHQ में करता है, कोर कमांडर्स की करता है, फॉर्मेशन की, या तो तकरीर पे इसको बुलाया था किसी तकरीर के लिए तो इसको बिठा दिया, तो एक बैठ के कर रहे हैं। दूसरी चीज इसकी नोट करें कि सामने इसके फूल हैं। फूल कहाँ तक आए हुए हैं? इसकी गर्दन तक आए हुए। क्यों इसकी गर्दन तक आए हुए हैं? कि इसका टारगेट कम हो। मतलब इतना खौफ है इस आदमी को कि ये खड़े होकर भी तकरीर नहीं कर रहा रोस्ट्रम पे, क्योंकि पुलिस है, इनको शक है कि यार कहीं यहाँ इतने ऐसे सिक्योरिटी इंतजाम नहीं है जो इसके घर में होते हैं। 7 बंदे ये अपने बेडरूम के बाहर सुलवाता है, जो भी इसको मिलने आता है वो पूरी उसकी स्क्रीनिंग होती है, बॉडी सर्च होता है, पैटिंग होती है। पैटिंग का मतलब है ऐसे ऐसे करके औरतें होती हैं, लोगों को कमरे में ले जाके कपड़े उतरवाए जाते हैं। इसके अपने घर में जो लोग मिलने जाते हैं उनके साथ होता है, अगर कोई ऐसी चीज हो जो उनको शक हो। हालांकि होती छोटी कोई नहीं है। और इसके दफ्तर में भी यही है, स्क्रीनिंग है, मतलब इंतहा से ज्यादा डरा हुआ है। तो ये तस्वीर है, ये फूल वूल नहीं है, ये टारगेट कम है कि कोई गोली ना मार दे, कोई बम ना फट जाए। इसके नीचे, फूलों के नीचे, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी मोस्ट लाइकली कोई प्रोटेक्टिव शील्ड है, उसके आगे उन्होंने फूल रखे हुए, बड़े तरीके से फूल रखे हैं जी, बड़े। तीसरी चीज ये है कि ये एक हाथ इसका लेफ्ट हैंड जो है वो नीचे है, वो हिल नहीं रहा, और दूसरा हाथ इसका ऊपर है, और इसका जो लेफ्ट हैंड है वो थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। हालांकि ये बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप है, हो सकता है ये विजुअल ऐसा हो, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये एक हाथ ऊपर राइट कर रहा है, लेफ्ट नहीं है। हो सकता है इसका स्लाइट इसको फालिज का अटैक हो, मैं ये क्या सराय कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। लेकिन मैं जो कंफर्म खबर आपको देता हूं कि इसने 2 चीजें इस वक्त पहनी हुई। इसने बुलेट प्रूफ वेस्ट, इसकी बड़ी पतली है, बन गई है, इसी के लोगों को नजर आनी शुरू हो जाती है। और इसकी ये टोपी देखें, ये टोपी एक पी कैप जो है ये जरा मोटी है, नॉर्मल पी कैप। इसके अंदर भी प्लेटिंग है, बुलेट प्रूफ प्लेटिंग है, कि इसके सर को कोई फटका दे गोली से, इसकी खोपड़ी को कोई उड़ा दे या कोशिश करे उड़ाने की, तो इसकी खोपड़ी बच जाए। तो अभी आपको जो ये टारगेट है ना, छोटा सा टारगेट नजर आ रहा है। और आखिरी और 5वीं बात, ये सिर्फ पाइंदाबाद कहने के लिए, हमेशा जिंदाबाद कहने के लिए, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पुलिस फोर्स पाइंदाबाद कहने के लिए, ये इसको नीचे से पढ़ के लग रहा है कि इस आदमी को शायद फालिज का कोई अटैक हुआ है और शायद ये कमजोर है, हो सकता, आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग। लेकिन जो चीज पक्की है वो ये है कि इसने अपने आप को कम टारगेट किया है, खड़े होकर तकरीर नहीं कर रहा, पढ़ रहा है। पी कैप में इसके जो है वो बुलेट के लिए कोई एक इन्होंने वो लगाई हुई है कवरिंग, स्टील है क्या है कोई और है, और ये एक नई बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग बात है, जब ये तालियां बजी थी
یہ ایک آدمی جو ہے نا رائٹ پہ بیٹھا ہے, پتہ نہیں کون ہے, مجھے شکل اس کی نظر نہیں آ رہی. ساتھ تو عاصم ملک ہے موٹا گبو, اور یہ اس کے ساتھ پتہ نہیں کون ہے, یہ میں بھی یہ وہ ہے آپ کا اپر باڈی بلڈر, اور یہ پھر تو یہ جب تالیاں بج رہی ہیں تو یہ بندہ رائٹ والا جو ہے, یہ رائٹ پہ آپ دیکھیں یہ پیچھے دیکھتا جا رہا ہے. کیا کوئی کسی نے نعرہ مارا ہے یا کوئی ایسی کوئی بات کی ہے جو دیکھ رہے کہ یار یہ کس بندے نے, یا یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ تالی بجا رہے ہیں سارے میں. بڑی انٹرسٹنگ یہ آج کی سیناریو آپ کے ساتھ. تو عاصم کی خوف کا تو انتہا ہے, بہت زیادہ انتہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو یونٹ اس کو گارڈ کرتی ہے اس میں سے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ شاید 15 یا 17 لوگ ہیں جن کو ہتھیار ایشو ہیں, جو کہ کلیئر ہے, باقی کو ہتھیار بھی نہیں ایشو ہوتے اور بلٹس بھی نہیں ایشو. تو یہ ہوگی جی. اچھا اب یہ 25 سال والی میرے سے کسی نے پوچھا کہ بھائی صاحب لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ تو 18 سال کی عمر جاتے ہیں. میں کہتی 17 سال کی عمر میں آپ پی ایم اے جا سکتے ہیں. 17 سال, میں 18 میں گیا تھا, 20 سال میں میری گریجویشن ہوئی, میں 21 سال کا تھا. مئی 1977 میں 1977 میں بلوچستان میں پوسٹڈ تھے. میں 1 سال میری سروس تھی, سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا, اور میں پوری ایک کمپنی کمانڈ کر رہا تھا 144 آدمیوں کی چاکر تنگی میں. چاکر تنگی ہمارے میوند سے تقریباً پونے دن 1 دن کی واک ہے, اگر آپ واک کر کے جائیں. وہاں تو جیپ شیپ بہت کم ہی چلتی تھی, اور میں ہر مہینے میں 2 ہفتے 144 آدمیوں کو 125 150 چھوٹی موٹی پہ آتے, ان کو میں لے کے جاتا تھا. پورے 2 ہفتے ہم روٹ مارچ کرتے تھے. میں فیصلہ کرتا تھا رات کو کہاں رہیں گے, میں فیصلہ کرتا تھا پوسٹنگ کدھر لگیں گی, پکٹ کہاں لگے گی, گن کہاں لگے گی, مشین گن کہاں لگے گی, موٹر کہاں لگے گی. گارڈ کو رات کو جا کے انسپیکٹ بھی کرتا تھا. اوپر ہم کھلے میدان میں سوتے تھے. ایک کتنے سال کا بچہ, 21 سال کا, 1 سال کی سروس, سیکنڈ لیفٹیننٹ, بیکاز ہمارے کمپنی کمانڈر اس وقت نہیں تھے, جو میجر تھے صاحب نہیں تھے, تو مجھے انہوں نے انڈیپینڈنٹ کمانڈ دی ہوئی تھی اپنے بٹالین ہیڈ کوارٹر سے بھی دور, ٹھیک ہے جی, اکیلا. میں ایک میری کمپنی کا صوبیدار اور باقی نائب صوبیدار اور جناب اپنے وزار محمدار, باقی لیس نائک, اور 15 پنجاب زندہ باد ہے جی, 33 محمد. جانتے ہوں گے لوگ, بڑا زبردست ہم نے ٹائم گزارا. لیکن میں بھی اس وقت بیوقوف تھا نا بلوچستان میں, مجھے بھی نہیں پتا تھا کیا. بٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی صلاحیت تھی اور سوجھ بوجھ تھی کہ 150 125 آدمی کی زندگی, ان کی حفاظت 21 سالہ بچے کے حوالے کر دی تھی, جس کی صرف 1 سال کی سروس تھی. تو چلے کر لیں یہ بھی 25 سال, 3.5-4 کروڑ لوگوں کو ڈس انفرینچائز کرتے. بچ نہیں سکتے, عاصم منیر بچ نہیں سکتا. راجہ ناصر عباس اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ جی چکزئی نے کہا کہ اگر یہ اپنا کام کریں گے میں آرمی چیف کا یا ان کا ہاتھ چوموں گا. کیوں چومیں گے, آپ نے تو ان کا ہاتھ کو کاٹنا ہے, اس لیے اس ہاتھ نے چوری کی ہے. شرن اس ہاتھ کو کاٹنا ہے عاصم منیر کا, شرن آپ کو ان کور کمانڈرز کے ہاتھوں کو کاٹنا ہے. انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اس ملک میں. اس ملک میں جتنے قانون دان ہیں, جتنے جج ہیں, جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے آپ کے وسائل پہ, ان کے تو ہاتھ کاٹنے چاہیے. آپ کہتے چومنے چاہیے. چکزئی صاحب ایسی بات نہ کریں, راجہ ناصر عباس صاحب آپ نہ کریں. آپ بس وہ بات کہیں جو آپ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کراؤ. عمران خان رہا ہوگا تو اس ملک کے اندر حالات ٹھیک ہوں گے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا رہائی کی, بیکاز ہم جو کور ایشو ہے نا ہم بھول جاتے ہیں. وہ مجرے کی بات کرنے شروع ہوگی, 3 دن کا مجرا رائے بینڈ کے اوپر بحث شروع ہوگی, لڑائیاں ہوگی, وہ بے غیرت ہے, تم بے شرم ہو, تم کیوں بات کرتے ہو. یہ ہے پاکستان کا مسئلہ. پاکستان کا مسئلہ ہے کہ خان صاحب اور باقیوں کو آزادی ملے. پاکستان کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ واپس ہو. پاکستان کا مسئلہ ہے کہ فوج بیرکوں میں واپس جائے. پاکستان کا مسئلہ ہے کہ جس نے آئین توڑا, قانون توڑا, اس کیا احتساب ہو, اس کو سخت سزا ملے, پھانسی ملے. عاصم منیر کو, باجوے کو, جرنیلوں کو, جس بندے نے آئین توڑا, قانون توڑا, ان کی سب کو پھانسی ملے. اور اس کے بعد آپ کو ریفارم کرنا ہے. کیوں ریفارم کرنا ہے؟ ریفارم اس لیے کرنا ہے, یہ دیکھیں پاکستان کے ایلیٹ کیپچر کو سمجھیں کہ کیوں ہم نے ریفارم کر رہے ہیں. آپ کے جرنیلوں نے قبضہ کیا ہے پاکستان, آپ کی بیوروکریسی نے, آپ کی سول سرونٹ, آپ کی عدلیہ نے پورے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے.
آپ کے تمام جتنے بھی کاروباری ہیں جو میڈیا والے ہیں, آپ کے مولانے مولانا سور والے مولانے, آپ کے سیاستدان, یہ پورا انہوں نے مل کے پاکستان کے عقل مند جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں, قبضہ کیا ہوئے پاکستان پر قبضہ, جس طرح ایک یہ آکٹوپس آ کے جکڑتا نہیں ہے. اور کیسے قبضہ کیا, اس کے یہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں. یہ دیکھیں نا کس طرح یہ آئی ایس آئی, ایم آئی اور فوج کیسے کنٹرول کرتی ہے پاکستان کو. سیاسی پارٹیاں, آپ کی وفاقی حکومت, آپ کی تمام صوبائی حکومتیں, آپ کی عدلیہ, اپر سپیریئر جوڈیشری, لوور جوڈیشری, آپ کی تمام ڈویژن, آپ کے پولیس کے ادارے, آپ کے تمام ڈسٹرکٹ, آپ کے تمام تحصیلیں, آپ کے تمام بڑے بڑے ادارے جو کہ پاکستان کے انتظامی ڈھانچے کے اندر بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان, نادرا ہو گیا, آپ کا پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, پیمرا, میڈیا, ایف بی آر, کاروباری اور بے تحاشا, انہوں نے بندے ان جگہوں پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پورے پاکستان میں ان لوگوں نے اس طریقے سے قبضہ کیا. اب مجھے یہ بتائیں, جب ہم نیچے کہتے ہیں کہ پورے نیشنل ریفارمز ہوں گے, اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں بار بار کیوں کہتا ہوں نیشنل ریفارمز ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ کینسر اتنی ہر جگہ پھیل گیا ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک, دائیں سے لے کر بائیں تک, ہر جگہ. تو اس کو جب تک آپ مکمل طور پر اس کو ہٹائیں گے نہیں, اس کو کاٹیں گے نہیں, اس کا علاج نہیں کریں گے, اس کی سرجری نہیں کریں گے, ان لوگوں نے جنہوں نے قانون آئین توڑنے میں عاصم منیر اور باجوے کی مدد کی, اور آج یہ عاصم منیر کی مدد کریں, ان کو جب تک پھانسی نہیں لٹکائی. لوگ کہتے ہیں جی ان کے نام لیا کرے, لو جی نام, عاصم ملک, ہاں جی, عامر پاشا, عامر نواز لیفٹیننٹ جنرل کا بیٹا ہے, فیاض شاہ, لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری, لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر, لیفٹیننٹ جنرل رات نسیم, لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا, لیفٹیننٹ جنرل شہباز خان, لیفٹیننٹ جنرل اظہر وقاص, لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز, لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار, میجر جنرل واجد عزیز کتا کمینہ ڈی جی ایم آئی, میجر جنرل فیصل نصیر پیدائشی کتا کمینہ ڈی جی سی آئی ایس آئی. اوپر خنزیر اعلیٰ, خنزیر اعظم عاصم منیر خنزیر, چسکی ماسٹر, وسکی ماسٹر, لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ڈی جی آئی ایس آئی, لیفٹیننٹ جنرل عامر پاشا, شریف آدمی ہے جی, لارنس کالج کا, اچھا تھا جی, بڑا اچھا تھا, مہدی صاحب اچھا تھا. یہ اچھے ہوتے, ایسے اچھے لوگ ہوتے کہ جی جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ, یہ اچھے لوگ ہوتے جو علیمہ خان اور ان کی بہنوں کے ساتھ, یہ ایسے لوگ اچھے ہوتے, یہ کرواتے. اس کی بیوی کو اٹھا کے بالوں سے پکڑ کے سڑک پہ پھیٹ کے دو اس کو الٹا لٹکائے تو یہ اچھی بات ہوگی؟ سوال ہی نہیں. میں اس کی بیوی کو بچانے کے لیے, عاصم منیر کی بیوی کے بال گھسیٹتے ہوئے کوئی سڑکوں پہ لے گئے, میں عاصم منیر کی بیوی کو بچانے کے لیے آؤں گا. اس لیے ہماری روایت نہیں ہے, لیکن ان کو ڈر نہ ہونا چاہیے کہ عاصم منیر ایک دن آ سکتا ہے وہ کہ بے قابو ایک موب جو ہے وہ تمہاری بیوی کو اس کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اس کو آرمی ہاؤس سے نکال کے اللہ معاف کر کے اس کے ساتھ کیا کرے, تمہارے ساتھ کیا کرے, تیری اولاد کے ساتھ کیا کرے, تیری بیٹیوں کے ساتھ کیا کرے, تیرے دامادوں کے ساتھ کیا کرے. یہ سارے جرنیل جو بڑے دھن دھناتے پھرتے ہیں گاڑیوں میں, آگے ہوٹر, پیچھے ہوٹر, دائیں ہوٹر, بائیں ہوٹر, یس سر, نو سر. اس کا عاصم کا جو پرائیویٹ سیکرٹری ہے میجر جنرل جواد 14 FF, بڑا اچھا آدمی ہے. اوے تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ہونے کیا والا ہے اگر تم نے اس ملک کو سنبھلنے نہ دیا اور یہ ملک افراتفری اور خانہ جنگی میں گر گیا؟ بیکاز امریکہ تو یہ چاہتا ہے, اسرائیل تو یہ چاہتا ہے, ہندوستان تو یہ چاہتا ہے. تم سمجھتے ہو تمہاری ٹوٹ پنجی فوج تمہیں بچائے گی؟ اوے وہ USSR کو نہیں بچا سکی, اوے صدام کو نہیں بچا سکی, لیبیا کو نہیں بچا سکی, سیریا کو نہیں بچا سکی, چیکوسلوواکیا کو نہیں بچا سکی, یوگوسلاویا کو نہیں بچا سکی, رومانیہ کو نہیں بچا سکی. کتنے کتنے نام لوگ ہیں.
फिरौन को नहीं बचा सकी, कहा तुम बचोगे, इराक को नहीं बचा सके, लेबनान को नहीं, तुम बचोगे, तुम्हारी टटपुंजी फौज जिसके सुबह शाम प्लॉट बेचते तुम लोग, खौफ करो, खौफ करो उस दिन से जिस दिन तुम्हारी माओ बहनों बेटियों तुम्हारी औलाद तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ एक बेकाबू मॉब वो करे जो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं, तुम्हारी औरतों को डिफेंड करने मैं आऊंगा, हो तुम बड़े बेगैरत, हो तुम बड़े कमीने, हो तुम बड़े घटिया, लेकिन अगर तुम्हारी औरतों पे किसी ने हाथ आना, मैं डिफेंड करूंगा, मैं जान भी देने के लिए तैयार। हमारी रिवायत नहीं है, हमारा कायदा ये नहीं है, हमारा असूल ये नहीं, हमारा दीन ये नहीं है, अल्लाह सुब्हान ताला का ये बताया हुआ तरीका नहीं है। ये तुम लोगों ने कहां से सीख लिया? ये कैसे, ये तुम कैसे माँ बाप की औलादे हो? ये किस किस्म की माओं का दूध पिया है तुमने? ये किस किस्म की तुम लोगों की तरबियत हुई है कि तुम एक बिल्कुल साइकोटिक, एक साइकोपैथ को ताकत दे के इस मुल्क को राख में करने की? सोचो, तुम लोगों को मैं तुम्हारी जमीरों को झंझोड़ रहा हूं, इसलिए कि अगर कुछ हो गया, ना तुम बचोगे, ना तुम्हारी औलादें बचेंगी, ना तुम्हारी खानदान की औरतें बचेंगी, और पाकिस्तान में अच्छे बुरे का कोई पता नहीं, कौन बचता है कौन नहीं बचता। जब पागल मॉब होता है वो किसी को नहीं देखता। खौफ करें, पाकिस्तान, दुनिया तब्दील हो गई है। मार्क कार्नी ने डेवोस में कहा दुनिया खत्म, तब्दील हो गई। अब हम उस किस्म का जो पुराना रूल्स बेस्ड ऑर्डर था, हम उसके अंदर से निकल चुके हैं, वो खत्म हो गया। हमें जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, मिडिल कंट्रीज है, ये अमेरिका की बदमाशी जो है हम इसको नहीं मानेंगे। इमेजिन करें, कनाडा ने खुल के कह दिया। रे डालियो बहुत बड़ा फ्यूचरिस्ट है, वो कहता है जी जो 6 फैक्टर्स होते हैं एक पावर के, सुपर पावर के खत्म होने के, उनमें से 5 मुकम्मल तौर पर अमेरिका ने अपनाए चुके हैं। अमेरिका जल्द टूटने वाला है। अब जल्द कब टूटता है, हम कब। और ये हमारा फुद्दू ये कहता है कि जी मैं इस मुल्क को तरक्की दूंगा। वही मुल्क को तरक्की मिलती है उसके कुदरती वसाइल से, उसकी जोग्राफियाई लोकेशन से, उसकी आबादी की सेहत से, उसकी आबादी की तरबियत से, उसकी आबादी की पढ़ाई और लिखाई से, उसकी तालीम से। ये जो अफरादी वसाइल होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, इनका म्यार बढ़ता है, कौमी यकजहती होती है, हौसला लोगों का बढ़ता है, मोराल बढ़ता है, लोगों में आज़ादी होती है, लोग अपने आप को महफूज समझते हैं, लोग इस मुल्क की सलामती के लिए जाती सलामती और मुल्क की सलामती उनको नजर आती है। फिर क्या, आपके इदारे जितने हैं, जो इंतजामी इदारे हैं, पार्लियामान आपकी, आपकी अदलिया, आपकी इंतजामिया, ये ताकतवर होती है, ये मुतहर्रिक होती है, एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है। आपका मीडिया आजाद होता है, खुद मुख्तार होता है, आपको 24 घंटे रडार के अंदर आपको अगर कोई गलती हो रही है तो उजागर करता है लोगों को, ये देखो अदलिया कर रही है, ये देखो पार्लियामान ये कर रही है, ये देखो हुकूमती इदारे ये कर रहे। इस मुल्क में फरोग होता है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, एआई का दौर है। आपने एक टट्टू को जो किसी की जर्नैल की बेटी को लेके भागा, बिलाल बिन याकूब को ला के क्रिप्टो कर दिया, इस चले को, ये फुदू जो है आसिम, इसको ना अलिफ पता है ना बे पता है किसी चीज की, और पीछे जाके खड़ा हो गया। और मोटा इतना है तो अखबारों को कहा, वो जो तस्वीर इसकी आई है जो औरंगजेब साइन कर रहा है उस स्टीव विटकॉफ के बेटे के साथ, उसमें कहा है कि इनको स्क्वीज करो कि मैं जरा दुबला नजर आऊं। ये मुझे एक अखबार वाले से खबर आई कि जेब में आया कि तस्वीर को स्क्वीज करो, उसको जरा निचोड़ दो कि दुबला नजर। सनत का फरोग होता है, ज़राअत का होता है, खिदमात का होता है, सर्विसेज का होता है, सरमायागारी होती है। बाहर से लोग पैसा लाते हैं, अंदर से लगाते हैं, माशी खुद खुशहाली होती है, माशी ताकत होती है, और उसके साथ फौजी सलाई। ये 13 चीजें। बुधवो
ओए बुद्धू खुदा के लिए इस कुत्ते कमीने खंजीर को जो है ना, इसको फाइल लटकाओ। इसने आइन तोड़ा है, इसने कानून तोड़ा है, इसने सियासत में हिस्सा लिया है, इसने कसम की खिलाफ वर्जी की थी, आपको भी करवाई। आपने अगर इस फौज को किसी तरीके से बचाना है कि इसके रिफॉर्म के लिए ये तैयार हो जाए, खाना जंगी आपस में ना हो जाए, आपस में लोग लड़ ना पड़े, तो मेरी बात सुने, अभी मौका है, वरना अगर देर हो गई तो फिर आपका भी हाल लिबिया, सीरिया, इराक, ये सही कहता है आसिम मुनीर कि अगर अपनी फौज नहीं होगी तो किसी और की फौज होगी। आपकी फौज भी नहीं होगी, आप खुद भी नहीं होंगे, बाहर वाले आके आपके न्यूक्लियर असासे ले जाएंगे और आपको फिर छोड़ देंगे और कहेंगे जाओ मरो जो मर्जी कर। ये है जी, अगर आपको इस बात की समझ आ जाती है जनरलों, फौज के अफसर जवानों, आपको समझ आ जाती है कि ये आदमी पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहा है, किस तरह तबाह कर रहा है, और ये मुकम्मल पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी का फर्ज है, चाहे वो फौज में है, नेवी में है, एयरफोर्स में है, एफसी में है, रेंजर्स में है, आईएसआई में है, एमआई में है, पुलिस में है, किसी भी ऐसे इदारे में जिसके पास बंदूक है, उसका फर्ज बनता है कि वो आसिम मुनीर को हटाए, उसको फाई लगाए कि मुल्क में खौफ की फजा कम हो, इमरान खान बाहर आए, मैंडेट वापस मिले, फौज बैरकों में जाए, एहतसाब लोगों का हो, जिन जिन लोगों ने इस मुल्क का आइन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, और इस मुल्क को रिफॉर्म करें, और कोई तरीका रास्ता नहीं है, वरना आप जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके अहल-ओ-याल को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खासतौर पर जो पाकिस्तान में ये जिहाद कर रहे हैं। फौजी अफसर जवान आप कहते हैं जो कहना, खान साहब उनकी अहलिया उनके साथ जो कैद में है, मुसीबतों में, हलीमा सही कहती है, खान साहब की रिहाई हमें चाहिए, मैंडेट की रेस्टोरेशन हमें चाहिए। ये क्या जी मिला दो, रिहाई, जोरे बाजू, उखाड़ दो, इन बुतों को तोड़ दो, इनकी गर्दनें उड़ा दो, अलामती तौर पर। ये ना कहें जी हैदर मेहदी कहता है तलवार लेके आओ, आसिम मुनीर की गर्दन उड़ा दो। वैसे ये खौफ इसको यही है, जिस तरीके से ये टोपी पहनी हुई है इसने और फूलों के पीछे छुपा हुआ है और एक हाथ नीचे एक हाथ से और पढ़ रहा है, तो इसको यही डर है कि कोई आके इसकी खोपड़ी ना उड़ा दे। तो हो सकता है वो भी दिन आए, हमें क्या पता जी, जहाज किसी का फट गया तो किसी की खोपड़ी भी फट सकती। और इस जिहाद में जो शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनाब।